सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पंडित बहरुआ करे सतेई, रखवारी को सदन करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारियो गुरु प्यारी, गुरु सवारी साध संगत जीओ। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन पवित्र वरसाई हुई धरती, गुरुधार गुरुदार गुरुद्वारा श्री बौली साहिब ਸਾਹਿਬ जी के चरणों कमलों के नाल इस धरती को बहुत ज़्यादा प्यार मिलिया है। जिस तरह एक बार शिव जी ते पार्वती तुरे जा रहे सन ते थोड़ी जी जगह दे दूर जाके ते शिव जी भगवान ने एक दरख्त नूं नमस्कार कर दिती। ते पार्वती कहन लगी, प्रभु जी तुसी तो खुद भगवान हो, क्योंकि तुहानू बहुत दुनिया पूजदी है, वर मंगदी है, ते तुसी भी दरख्तां नूं मत्थे टेकन लग पे। तां उस वेले शिव जी कहन लगे, पार्वती मैं दरख्त नूं मत्था नहीं टेकिया। कहंदे होर इत्थे कोई दीदा तां है नहीं जिन्हों मत्था टेकिया जी। कई संगतां दा सवाल हुंदा जी, पता नहीं इत्थे बौली साहब की है भी जदों मत्था टेक लईदा ते बड़ा शांति महसूस हुंदी है। मैं उहदा जवाब तुहाडे नाल साझा कर लगा। किन्ने भी बंदा खपिया तपिया सड़िया बलिया दुखां दा मारा जदों इत्थे आउंदा है ना, ये महाराज साहब जी दे दर्शन करके ते जी नहीं करदा जाण वास्ते। मजबूरी हुंदी कईयां नूं, बाकी जिन्हों रस आवे उही बह सकता, क्योंकि आपां बहिंदे ही उहदे कोल हां जिहदे नाल अपना प्यार है। ते अज दुनिया सारे भैन भरावां रिश्तेदारां को जाके बहिंदी है, पर गुरुद्वारे जांदे जरूर हैं, गुरु साहब को बहिंदे नहीं आपां। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन। शिव जी कहन लगे, पार्वती मैं दरख्त नूं मत्था नहीं टेकिया। कहन लगे जी फिर किनू टेकिया? कहंदे 100 साल पहला इस बोर्ड के थले एक महापुरख ने तप किया। तप कहन लगे जी तप 100 साल पहला किया ते मत्था हुण कदों टेकिया? ते प्रभु जी ने अपनी दृष्टि दे नाल ना एक कुजा जिहड़ा उत्थे नप्पिया पिया सी घड़ा, उहनूं बाहर कढिया। हुण इहनूं हिंदू मत वल नहीं लिजाणा, क्योंकि जपजी साहिब महाराज कहंदे, एका माई जुगत व्याई तिन चेले, एक संसारी ब्रह्मा, एक भंडारी विष्णु, एक लाए दी बाण। शिव जी की मूर्ति ज़्यादातर मड़ियां दे विच हुंदी हिंदू धर्म दे विच। उहदा कारण की है? वो देवता है जिहड़ा लैके जांदा, जिन्हें सारियां दा खाता हत्थ 'च फड़िया, भावें मूँह बन लो ते भावें अंदर कुंडा मार लो। एक सज्जन मिलिया, कहंदे जी तुसीं बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे जे कि दुनियावी दुनिया नूं? मैं कहा आपां सारे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हैं। फिर कहंदा जिहड़ा अमृत छक के भी मूँह बन के गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदा ते फिर गुरु नूं तां मनदे नहीं आपां। मैं कहा जी वो किदां? कहंदे गुरु साहिब तां कहंदे जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, भी जिन्ना तेरी लिखी है तूं उन्नी भोगनी आ। तो फिर आपां काहतों गुरु साहिब के अगे मूँह ढकिया? एक पासे गुरु की बाणी कह रही है कि जिसकी बस्त सोई लै जाएगा, रोस किसै सो की। बड़ी वड्डी गल कीती उन्हें। कहंदे मैनूं होर कोई नहीं, मैं गिला किया भी जिहड़ा पाठ करन वाला सी चौर साहिब वाला, उन्हें भी मूँह बद्धा। तो मैं पुछ लिया भी चौर कीते करन दे जे, बाणी किहदी पढ़न दे जे, तुसीं तां मौत तो डरन दे जे। तुहाडे बापू ने तो तुहाडा पहले सिर वढ़ के तो फिर तुहानूं गातरा पवाया। आखो वाहिगुरू। इस करके ये है शरधा दिलों जिन्हां दे अंदर है। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कृपा दी सागर मेहर करन, जिन प्रेम कियो
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਸੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰਵਤੀ ਉਰੇ ਆਓ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈਏ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਿਓ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਘਿਓ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੰਧਿਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਾਰਵਤੀ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ 'ਚ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 72 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਭਰੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੰਬ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬੋਲਣ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਪਿਲਸਨ ਲੈ ਰਹੇ 75-75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਘਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪਈ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਦੋਂ ਚਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 5-7 ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕੂਣ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250 ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੰਗਤ ਰੋਕ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਰੱਬ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਕਰੂਪ ਹੋਈ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਕ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਕ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਏ। ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਡਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਖਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਰੱਬ ਘਰੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਸੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਐ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਐ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਵਹੀਂ 'ਚ ਖਰਬੂਜੇ ਵਗਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਕਦੇ ਵਈਆਂ 'ਚ ਖਰਬੂਜੇ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਖਰਬੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜਾ ਛਕਾਤਾ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਤਾ। ਉਹ ਸੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਟ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰਬੂਜੇ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆਓ, ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਬੜਾ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂ। ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹਰ 4-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਈ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? 24 ਘੰਟੇ ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਰੱਬ? ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ? ਮਸਜਿਦ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਬੂਜਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਮੋੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾ। ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਵਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਹੀਂ 'ਚ ਖਰਬੂਜੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਖਰਬੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ? ਖਰਬੂਜਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾੜੀ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿੱਦਣ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਕਿੱਦਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਸੀ ਆ? ਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੋ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ। ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ।
ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 4-5 ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜੜ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਰੋ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਖੁਦਾ, ਵਾਹ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ 1-2 ਦਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੋਡੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਧੌਣ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਚਲਾਵਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ 1-2 ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਾਗਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ 25-30। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਤੀ ਵਰਤਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ 4 ਜਣੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਸੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮਲਸੀਆਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਿਊਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਕਮਲਿਓ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਲ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਏ, ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਆ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤੇ ਸਾਗਿਆ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ, ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਡੰਡੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਭਗੀਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ 10-12 ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੰਡੇ ਫੇਰੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਨੇ 3-4 ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਸੋਟੇ, ਕੁਤਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਤਕਾ, ਕੁਤਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ? ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਾ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਦੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਕੋ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇ, ਆ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਲਾ, ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਉਦਣ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਬਥੇਰਾ ਬਹਿ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਣ ਦਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਏ, ਕਿਤੇ ਉਬਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਗੈਸ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਏ, ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਰੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਛਾ ਕੱਟਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਮੱਝ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਬਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੂਗਾ। ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਤੇ 2 ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ੈ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੋਵਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ੈ ਰੋਏ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰੀ, 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਜਾਂ ਧੀ ਗੁੱਸੇ, ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜੂ। ਵਿਚਾਰੀ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਡੀਕਦੀ ਵੀ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੋਮ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ 2 ਹੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜੂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਜਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਡੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾੜੇ ਤੇ ਆਪੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਮਾਰੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ,
'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 60 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇ? ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਤਾ ਵਿਰਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਕਥਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲੀ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਏ ਕੰਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਮਦਰਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖਿੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਟੰਗਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ 70,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ 100 ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 100 ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ 100 ਦੇਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਾਈ, ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਈ, ਰਸਤਾ ਸਵਾਰੀ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘਰ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਮ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ।
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਮਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੈਲਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਾ ਤੇ 4 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਥਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਰਕ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਰੋਇਓ ਨਾ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੱਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ 15 ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੁਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਪੀਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਸਾਵਾਂਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਗੇ 25-30 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ, 30 ਕਿਲੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਆਉਣੀ 30 ਕਿਲੋ ਪਿਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 30 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ, ਗੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ, ਬਾਈਕ ਖੜੋਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, हे मेरे प्रभु जी तू मालिक है मेरा, ते तू वड्डी ताकत वाला है, ते अज तेरे तो बिना मैनू कोई नहीं बचा सकता। वेखो धरती बेनती कर रही है,
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੌਣ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾਤੀ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਬਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ, 70-60 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇਬਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰੋਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਹੈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਨਵਦ ਅਪੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਤੇ ਬੋਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਵਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਸਰਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ, ਕਰਿਓ ਚੇਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਮਹਿ ਚਾਰੋ ਚਰਨ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੀਨ ਰਹਾਏ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ 4 ਪੈਰ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ 4 ਪੈਰ ਸਨ। ਦੁਆਪਰ ਮਹਿ ਦੋ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਐਨਕ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਡੀਖਰੀ ਖਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, 2 ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਲੱਤ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 500 ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ 50 ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ 4 ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ 3 ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ 2 ਸੀ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? 52 ਰੂਪ ਸਤਿਯੁਗ। ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਖੂਹ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 3 ਖੂਹ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੀਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ। ਚੁੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੀ ਦਾ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਸੀ ਨਾ, ਵਾੜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਥੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। 4 ਘਟਨਾ। 5ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਿੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਗ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ। ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਓਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਮਹਿੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17-18 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਹਾਥੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੋਟੀ ਚੰਗੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰਿੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਪੱਥਰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਚਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਏ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ 60-70 ਮਿੰਟ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵਧਾਈ ਪੈ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ, ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੜੋ ਸਕਦਾ? 5-4 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਖੀਰੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਜੁੜਿਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10:30 ਵਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ, 4, 5 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਚਿੱਤਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।